الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض
والله بما يعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرير. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم نكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan. Muna roƙon Allah ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu. Muna roƙon Allah ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Fitintinu da ke damunmu a Najeriya Allah ta'ala ya magance mana su. Abinda za mu iya Allah ya sauwaƙe mana. Abinda ba za mu iya ba Allah ta'ala ya wuce mana gaba a kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama gaba ɗaya. Yau za mu tashi a darasi na 6 a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1447 insha Allah. Muna roƙon Allah shi mana jagoranci. Gabanin fara karatu akwai ta'aziyya na wani ɗanmu da ya rasu yana karatu a Jami'atul Islamiyya da ke Madina mai suna Alaramma Usama Ahmad Musa. Matashi ne mai ƙoƙari, mahaddacin ƙur'ani, kuma ya kammala shekara ta 2 a faculty na ƙur'ani, zai shiga shekara ta 3 kenan. Ya yi ta fama da jinya kuma ya samu sauƙi matuƙa da gaske, kuma Allah ta'ala da yake ba a wuce ajalinsa, Allah ta'ala ya kawo ajalin. Rasuwa ta matashi tana da raɗaɗi matuƙa da gaske, musamman matashin da ake iya ga cewa mustaqbalinsa wato future nasa gaba gare shi iya da matuƙar kyau. A yau idan muna da matashi da ya haddace ƙur'ani kuma yake jami'a yake karatun digiri a ƙur'ani kuma masanin ƙur'ani
iya gwargwado a ce mu rasa shi bil haƙiƙa rashi ne mai girman gaske. Amma duk abin da ya faru ba mu wuce kaddara, kuma Allah baya kuskure. Sannan imaninmu shine ko me Allah ya yi daidai ne, ba ma kalubalantar hukuncin Allah. Ina addu'a da roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. Ya rasu a garin Madina, kuma muna fatan za a mar sallah ne a Madina a yau din, kuma abun ne shi a makarbatar baki ulgarkar shi ne fatanmu. So ko a nan ka gani ai an ci ribar rayuwa da rasuwa din. Ina ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa shi Alaramma Ahmad Musu, babansa ba mahaddacin Qur'ani ne, kuma a zatona duk da mahaifin har yanzu yana cikin shekaru na ƙarfi, ina ga haddan Qur'aninsa ya wuce shekara 35. Yawwa, so kaga gada yayi. So ina ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa da kuma mahaifiya din akan su yi haƙuri, Allah baya kuskure. Muna roƙon Allah ya gafarta masa. Ina ta'aziyya zuwa ga abokanan karatunsa a jami'a, classmates ɗinsa wanda suka fito gari ɗaya daga Gombe, da 'yan Najeriya gaba ɗaya, da abokanan da ya tashi tare da su duka. Ina ta'aziyya zuwa gare su da inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. a'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina falnasbir wal nahtasib. Allah ya gafarta masa, ya ji kansa. Na biyu, akwai rasuwa da aka yi mai iya yiwa ta kai sati guda, amma har ga Allah ban samu tabbacin ta ba sai yau. Rasuwa ta Alhaji Sani Abubakar Daura. Ran da muka fara darasi wani ya kira sunansa amma sai rasa me ya faru. Ina bayanin cewa last year mun tsaya akan ayar rasuwa, sai in ce bana gabaninmu da karatun na ce daman a last year wasu za su rasu gabaninmu dawo, saboda hukunci ne na Allah. Sai ana kiran sunan da suka rasu, sai wani ya kira sunan. Waye ya kira sunan? Banda kai din akwai wanda gaskiya ya kira ta nan, kai ta nan ka zauna a nan, akwai wanda ya kira sunansa amma ban amsa ba, sai dauka ko wani wanda ya rasu ne da ban sani ba, ban kai rasuwar gare shi ba. Sai ɗazu nake samun labarin Alhaji Sani Abubakar Daure ya rasu. Dattijo ne, tun saninsa da muka yi a wurin addini muka san shi, kuma shekarunsa sun kai matakin mu kira shi uba. Iya da ayyuka na alkhairi. Ina ka fito hidiman addini, ina za ka je hidiman addini. A duk sani na da shi shekaru da ban taba ganin sa a tsumai bai, sai na cikin halin murmushi. Ko mitin ake na zafi ko na sanyi ko rai ya ɓaci, shi kullum murmushi yake yi. Na san shi tare da Sheikh Yakubu Musa Katsina, duk shekarun tare nake ganin su, kuma duk inda za a je kusan tare nake ganin su. Dattijon arziki, Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa na jini, da iyalansa da 'yan uwansa na jini, da talakawansa da makwabtansa, da kuma shi Sheikh Yakubu Musa Katsina da dukkan shugabannin addini a jihar Katsina, waɗanda wannan rasuwa ta shafe su, da dukkan shugabanni a Najeriya, cewa Allah ya gafarta masa, ya ji kansa. Allah ta'ala ya sa can yafi nan gare shi, ayyukansa na ƙwarai Allah ya sa su bi shi, Allah ya karɓi bakuncinsa. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Allah ta'ala ya bamu ladan hakurin rashin sa. Allah ya kyautata mu bayan nasu. Sai kuma tambayoyi, in akwai abin da ya sauka Malam Ibrahim sai a karanta gabanin mu shiga karatu ko? Akwai ƙarin kafofin watsa labarai na talabijin da rediyo da suke shigar da tafsiri. Jiya akan na nawa muka tsaya? Na 91. Allah ya maka albarka. Yau kuma an samu ƙari har zuwa na 95. Na 92 shine Newsday Hausa Online TV 8 zuwa 9 na dare, wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Abubakar Bala Marina Sakkwato. Sai na 93 akwai Gaskiya FM 105.5 Raɗi Techiman Ghana, Bono East Region, wannan daga Ghana kenan, wanda suka dauki nauyi Ahlus Sunna wal Jama'a Central Masjid Techiman Ghana, daga 12:45 zuwa 1:45 na rana. Na 94 akwai An-Nur TV Zindar a Niger kenan, wanda ya dauki nauyi shugaban gidan TV din na An-Nur, daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai na 95 Yobe State Television, bawan Allah da ya dauki nauyi shine His Excellency Engineer Abubakar D. Aliyu, daga karfe 7 zuwa 8 na dare. Allah ta'ala ya biya da gidan aljanna.
wanda suka ɗauki nauyi duka Allah ya sa aljanna ce makomarsu, Allah ya ji kan magabatansu bukatu sun alkhairi, Allah ya biya zuriyarsu, Allah ya mata albarka. So akalla kenan ba karamin alheri bane a ce darasi ana da kafofi 95 da ke sawa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin wannan lada da ayyuka na alkhairi gaba daya. Na'am. Na'am, malam mai tambaya ta farko yake cewa Zan yi kokarin takaita ta amsoshin idan ya iya yiwuwa saboda lokaci ko? Insha Allah. Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya da alaramma gwanina. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ya hayyu ya kai. Gwaninka ne kai kadai? Alaramma gwaninka gaji wani son kai. Yace wallahi malam ina kaunar ku duka. To Allah da kake kaunar mu don shi ya kaunace ka, magabatan mu duka Allah ya musu rahama. Mun gode da yi wa iyayen mu addu'a. Yace dan Allah malam menene hukuncin karanta yasin ga mutumin da ya zalunce ni? A sha ruwa lafiya malam daga mai kaunarka Abdul Kabir bin Shu'aib daga Libyan, Niger. Karanta yasin an zalunce ka ko falala da ke da alaka da shi, akwai wani kutaib da na taba gani 2015 a Saudiya lokacin ina karantarwa a can, da aka rubuta duka akan yasin ne. Maybe zan maka recommend in kai ɗalibin ilimi ne ka nema. Sunan littafi din hadithu qalbil qur'an yasin fil mizan wa jumlatu mimma ruwiya fi fadliha. Wanda ya rubuta sunansa fadilatu Sheikh Muhammad Amr bin Abdul Latif. Littafin dukkaninsa shafi 85 ne, so karami ne. Ya yi littafin ne akan hadisi ɗaya da ke maganan falalan yasin, sai ka dukkan isnadan hadisan yasin. Hadisin da ya fara da shi shine wannan hadisi da ya shahara cewa inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'an suratu yasin faman qara'aha fa qira'atuha ka qira'atil qur'an 10 marrat. Wannan shi ya fi shahara. Hadisin da mun dauka ya inganta. Muna sakandare kusan kullum muna karanta yasin sau 3 zuwa sau 5 saboda falalan da ake kiran yasin ke da shi. Amma ala ayi halin na farko mun yi imani dukkan Qur'ani iya da falala. Ba littafin da zaka karanta duk harafi ɗaya lada 10 sai Qur'ani. Babu wani abu a Qur'ani da bai da falala da bai da lada na musamman. Sai dai a cikin surorin da ayoyin wasu sun fi wasu falala. Akwai falalan da ya zo akan suratul Ikhlas, akwai na Falaki, akwai Nasi, akwai na Quliya min babil misal, akwai na suratul Fatiha uwa uba. Ayoyi akwai masu falala irin amanar rasulu, irin ayatul kursi. A irin wannan keɓantacciyar falalan abin da ya tabbata shine bai zo a cikin suratu yasin ba. Mafiya yawan abubuwan da suka zo ba su inganta ba, amma suratu yasin na da falala dalilin kasancewarta sura a ƙur'ani. Dukkan harafinta ɗaya ana ba wa mutum lada guda 10. Sura ce makkiya, a Makka aka saukar, yasa ayoyinta ba su da tsawo. Mafiya yawa za ka ga matsakaicin tsawo ne. Ayoyinta 80 da nawa? 83. Allah ya maka albarka. Tana da aya 83. Amma koma bayan wannan falala babu wani keɓantacce da ya tabbata. Akwai hadisan da ake ka a ce wanda ya karanta ta sau ɗaya kamar ya karanta ƙur'ani 10 ne. Akwai wanda ake ka an ka karanta ta a dare gabanin gari ya waye an gafarta maka. Akwai wanda ake can an karanta akan kabarin in ana azaba za a rage masa azaba. Akwai wanda kuma ake bayani cewa in ka karanta ta kai addu'a duk abin da ka roƙa Allah ya baka. Waɗannan muka duba ko cikin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi a volume na 2 namba na 313 zuwa 314 ya ka isnadin ya ce gaskiya duka ba su inganta ba. Ala ayi halin suratu yasin na da falala, amma waɗannan da ake kira ɗin keɓantattu su ba su tabbata ba. In an zalunce ka ba sai ka yi yasin ba. Wanda aka zalunta ko cewa ya Allah ya isa bai yafe ba, ya gama addu'a. Mu duba hadisi da ya zo a cikin sahihul jami wanda asali na Imam Ahmad rahimahullah, fiyen halda cewa yake wattaqi da'watal mazlum fa in kana kafiran laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Hadisi na 119 sahihul jami. Fiyen halda yake cewa ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta. Wanda aka zalunta ko bai yadda akwai Allah ba, bai fa yadda akwai Allah ba, in dai zaluntarsa aka yi ya ce Allah ya isa, to wannan Allah isan tana zuwa wurin Allah babu shamaki. Ba sai musulmi ba, wanda ka zalunta ko bai da addini, ba ma mai addini ba, shi bai yadda akwai Allah ba, in dai zaluntarsa aka yi ce Allah isa, Allah yana amsa masa. Shi yasa a ka'ida duk abin da muke mu ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta.
musamman wanda aka zalunta mai rauni, talaka ko mace ko tsoho ko yaro karami. Zaluntar mai rauni akwai ninkin ba ninkin zunubi a wurin Allah. To da haka in baka yafe ba ko Allah ya saka ya wadatar ka tashi a dare kai nafila, Allah zai bi ma kadunka. Wallahu ta'ala alam. Sai malam mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum malam, Allah ya gafarta wa iyayenmu baki daya. Amin ya hayyu ya Cewa qayyum. tambaya ta ita ce, shin menene hukuncin mutumin da yana aikin gwamnati ana biyansa salari amma baya zuwa aiki har tsawon shekaru 12, kuma yaya zai yi ya mayar da kuɗin da ya ci na tsawon wa'annan shekaru? To, wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A cikin littafin babun mafto na Ibn Uthaymin rahimahullah, a zama na tara, matsala ta uku ya amsa tambaya mai kama da wannan, mai saukin wannan nema, amma san da ya fushi gabanin ya amsa ta. Don wanda ya tambayin ya ce bai zuwa aiki ne, yana lattin awa ɗaya, ya tashi yana tashi awa ɗaya ko 30 minutes kafin lokaci. Sai mala ya fusa ta ya ce wannan ba bukatan a amsa, saboda yana ga kenan ya warware alkawarin aikinsa ba ma shekara 12 ba. Babun maftu fatawoyi ne da malam Uthaymin ya a masallacinsa da ke Unaiza a muhafaza na Qasim. Zama ɗaiɗai da yana ba da fatawa duk sati za a ware lokaci kawai na tambayoyi ne, ya yi zama 236. So shi ne aka tara su wuri ɗaya a volume guda 10. To a zama na tara ne matsala ta uku ya magana akan wannan matsala din. Na farko abin da ya faɗa wanda ya tambaye shi ya ce ni ne ba nake zuwa wajen aiki na lattin awa ɗaya na tashi gabanin tashi, me matsayin abin da nake ci na albashi? Sai ya ce ba buƙatar amsa, ai kai ma ka san me kake ci. Sai ya fusata, yana ga an yi ganganci, saboda ya yi halladina amanu aufu bil uqud ne ayar farko. Amma idan akwai agreement da kake da shi na employment ko na wani abu da aka yi signing, any legal agreement, dole kai abiding by wannan agreement, ka kiyaye shi in kana so ka ci halal. Ala ayi halin kudin da ka dauka matukar ba wai ka tafi wani leave of absence aka ce ka ci gaba da zama ba wani in service aka baka ba wani permission aka baka na karatu ba rashin lafiya kake da ya hana ka zuwa ba kuma aka ci gaba da baka salary haka kawai ka ki zuwa wurin aiki, a magana mafi inganci wannan abin da ka dauka ba halal bane kudin. A magana mafi inganci ba halal bane, wanda ita ce magana mafi inganci. So da haka sai ka hada wannan duk kudin ka mayar wa hukuma ko kuma kamfanin da ya dauke ka aiki. An fi samun wannan matsala a local governments a Najeriya. Yawanci aikin local government wani ya rike babban matsayi sai dauko duk yan uwansa na jini, wannan ƴaƴan yayinsa ne, wannan ƴaƴan kanwarsa ne, wannan ƴaƴan babbansa ne, wannan jikan kawun babbansa ne, sai a hada sai a yi ta biyan su albashi. Wani ma tun da aka dauke shi bai taba zuwa aikin ba, wani an dauke shi da secondary certificate har yayi degree yayi masters bai taba zuwa, bai ma san da local government take ba. Wani ma kawai haka aka sa sunayen su. Irin wannan abubuwa na zalunci din ba daidai ba ne. An dauki mutum ya je aiki, in wasu za a taimaka da bukata, me zai hana a taimaka marayu wanda ya tashi a gidan marayu bai da hali, bari mu ba ku aiki mu sallabe ku je karatu. Amma me za mutum sai cika gaba daya nominal role na biyan albashi da yan uwansa na jini? Ba daidai bane haka. Sai mu kiyaye, in akwai agreement na aiki mu je. Baya ga wannan kuma mu kiyaye a ƙasa irin ta Najeriya akwai ma'aikatan kuma da har ga Allah albashin is not realistic. Akwai albashin da in an ce kawai ka rika shiga mota ka je aiki ka da a wata ba zai biya kudin mota ba, kuma aka baka aka ce ka yi aikin, ai ba a yi adalci ba. A Saudi Arabia a yau albashi da ake ba wa driver yana kai riyal 2,500, riyal 3,000, riyal 4,000. Direba yana daukan a naira akalla ka ce 1.2 miliyan naira miliyan 1,200,000. Kaga wannan in bai je aiki ba ai bai da dalili. Amma a nan Abuja ka dauki direba aiki ka bashi albashin naira 30,000, 40,000, 50,000. Hukuma da kanta ta ce 70,000 za ta bashi. Matsala biyu ne, an dauki ma'aikata fiye da wanda ake bukata, kudin bai kai a biya ba, sai a yi ta tsultsula shi haka. Shikenan kowa yana so a bashi, ba wanda yake so a rage, sai a ci gaba da biya. Wasu wuraren ma'aikatan ka duba ka san sun yi tsananin yawa ba bukata, amma kuma haka za a ci gaba da yi. Haka aka ɗauke su. Gyara yana da wahala. So a ka'ida kuma in za a ba mutum albashi da ba a so ya fashi, a tabbatar da cewa an bashi albashin da zai ishe shi. Mu tabbatar da cewa duk wanda zai zo wajen aiki, na farko ka kiyaye albashin da aka bashi ya kai ya ɗauko shi daga Yanya ko daga Gwagwalada ko daga Kuje ko kuma ma 'yan birni daga can Gwarin fa.
an san gwarin fa ko ni sunan ne yake burge ni gwarin fa gwarin fa wata abuwa kuma wai sunanta wai kubuwa ganin kubuwa wata aka ce guzafe wani kuma aka ce tudun allaji amma ba mu ji tudun malam ba har yanzu dai tukunna muna nan muna jira. Amin ya hayyu ya qayyim. So kula ga wannan a ka'ida a ba mutum albashin da zai ishe shi ka shurin aiki ya mai da shi a duba kudin abinci ya isa, haka ake yin salari. Na san is not easy saboda ma'aikata sun yi yawa, amma dole mu fara tunani nan gaba a matsayin mu na ƙasa yaya za a ba mutum abin da zai ishe shi rayu da shi. Amma mu ɗauki 30,000 mu ba mutum ko 40 ko 50 iya tafiya daga nesa ya zo, mu mun san ba a yi adalci ba. An tabbatar da wannan bai isa ya kawo shi mai da shi ba, bare ya ciyar da iyalansa, ya kama hayan gida, ya biya kudin makaranta, kudin magani, ba zai yi ba. Shi yasa irin wannan hali ina ba da shawara a ma'aikatun gwamnati ya zama shugabanni suna da tsari. Wannan tsarin in mutum yana so na farko ya zama iya da uzuri ka tambaya, ba zan samu zuwa ba ko kuma zan tashi da wuri ko zan zo da latti, mutum ya nemi permission. In an ba shi permission ba da laifi. Na biyu akwai aikin da bai bukatan kullum ka zama physically a wurin, za ka iya aiki remotely. Wannan babu damuwa in doka ta amince da haka. Na uku, idan ma'aikata albashin su kaɗan ne sai mu yi tsarin da ba kullum mutum sai ya zo ba. Muna buƙatar mutum duk sati ya zo, mafiya yawa sau 3, mafi kankanta sau 2 ko sau 1. Wani aikin a riga karɓa tsakanin ma'aikata, wani aikin a riga yinsa ta ɓangaren da wani zai rike wa wane. Wani aikin mu mai da shi virtual aiki daga mutum gida zai iya yi, musamman ga masu ƙaramin ƙarfi a ma'aikatun da 'yan tsaka-tsakiya waɗanda suke gagga. Wannan in sun zo kullum ma babu damuwa, saboda su yawanci dan abin da zai kai sun insha Allah zai iya dan kai su dai da dafe-dafe a isa lafiya. Akalla na ƙasa da na tsakiya ya zama akwai tsarin da kar a tilasta mutane kullum sai sun je. Saboda mai hatsarin shine in kace sai ya zo 8 na safe ya tashi 5, in ya tashi kafin lokaci matsala ne, amma in kai ka sawwaka mar dokan akalla ka sawwaka masa ya ci halal a cikin sauki. Wallahu ta'ala ala. Ina da tambaya ta karshe shi ma dai akan aiki ne yake cewa assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafiya, Allah ya kara imani malam. Amin ya hayya. Yake cewa ina hukuncin mutumin da yanayin aikinsa yana hana shi yin sallah akan lokaci. Idan ya dage sai ya yi sai a ce za a kore shi ko kuma a rage masa wato wani abu a cikin salari ɗinsa, yaya zai yi? Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'un fatawa nasa volume na 15 matsala ta 68 da 69 da 70, matsaloli uku nan akwai tambayoyi da ya amsa masu kama da wannan akan ko a hana mutum yin sallah a wurin aiki ko kuma a sa shi jinkiri. Idan aiki ne da ya safi kamar essential services irin na fire service ko aiki na likitanci ko na nursing, kana emergency ward inda za a kawo wanda suka yi hatsari, a nan a musulunci kubutar da rayuwarsu da ba su attention ya fi muhimmanci akan sallah akan lokacin. An kawo mutum gashi nan ya yi hatsari a cikin halin gaggawa, an kira sallah za ka je masallaci sai ga ana fitowa da shi, in ka haƙura da masallacin ka koma ka kula da shi, a wurin Allah wannan ya fi muhimmanci akan zuwa kai sallar. A wurin Allah rayuwarsa ka ba da guduma wajen keɓar da shi ya fi. Addininmu yana da maslaha sosai. In a irin wannan ne babu damuwa, amma kawai tsari na aikin duniya zaman ofisa ce ba za ka yi sallah ba, ko kuma ba za ka yi ba sai ka tashi, ko an hana yin sallah, ya ce irin wannan aiki baya halatta. Saboda ga dalili hadithin Abdullahi bin Ummi Maktum, ai makaho ne, hadithin Muslim na 653. Har annabi ya ba shi uzurin zuwa sallah, ya ce hal tasma'un nida, kana jin kiran sallah? Ya ce yes, ina ji. Ya ce to wajibi ka amsa. Kula ga wannan dukkan aikin da zai taba sallah in ba essential services, aiki irin na taimakon rayukan mutane ba, ko irin na agaji a nan muna sallah yan agaji suna kewaye ba sa yi, duk abin da suke mai iya Allah ya ba su lada fiye da mu da muke sallah da, don suna yi don kare dukiyoyinmu da rayukanmu ne. So irin wannan babu damuwa, amma koma bayan wannan duk aikin da aka ce ba za ka yi sallah ba a cikin sa hakura da aikin shi yafi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. In ka ji tsoron Allah kai biyayya, Allah zai baka mafita. Suratul Talaq karshen aya ta 2 da farkon aya ta 3. Wallahu ta'ala a'lam. Aramma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ya isa ko? na shi abu tsaya a wurin ko? afuwa shi a rama da girman ka sare a wurin nan aya biyu fa ka bamu ko? ai hakuri ya kara ɗaya mana. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. جزاكم الله خيرا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آية 193. Allah ta'ala ya ce rabbana waɗannan ulul albab sai suka ce ya mahalicinmu innana lalle mu sami'ina mun ji munadiyan mai kira yunadi yana kira lil imani zuwa ga imani an aminu bi rabbikum da ku yi imani da mahalicinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya mahalicinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar ka mana gyadar dogo mu zama makomar mu ɗaya da bayinka na kwarai. Wannan aya ta 193 na da alaka da aya ta 190 da 91 da 92. A duk wannan jerin gwanan ayoyin Allah yana mana bayanin wasu bayinsa ne zababbu masu kamala da daraja wanda suke VIP gobe kiyama. Sunan da Allah ya basu shine ulul albabu. Tun daga aya ta 190 cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh zalimina min ansar. A waɗannan jerin gwanan ayoyin gabanin mu tashi akan darasin yau Allah ya kira siffofinsu guda uku manya-manya da nake bukatan kowa a cikin mu yi wa kansa self judgment ya ga wanne ne ya cika wanne ne bai cika ba kowa yi wa kansa hisabi don amfanin Qur'ani kana karantawa ka rika kwatantawa da ayyukanka inda ka dace ka gode Allah inda ka saba ka yi kokarin ganin ka kyautata gaba ka gyara aikinka da Allah ya kira su da cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin sai yace ayoyi ne halittan samai da kasai juyawan dare da rana sai yace ayoyi ne ga ulul albab kiyaye sunan su ulul albab in an ce ulul albab sune ashabul uqul as-salima wal basira mutane ne da suke da lafiyayyen hankali kuma suke da basira da hangen nesa wanda suka san ya kamata kuma suke da tabbacin cewa duniyan nan ba gidan zama ba ne mun zo ne kawai na wucin gadi matabbata ita ce lahira sai Allah ya kira su da ulul albab wato ma'abota zurfin hankali ai Allah ya halice mu dan bauta ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna cikin zariyat aya ta 56 misali
to wanda ya zo duniya sai manta me ya kawo shi duniyar, don Allah yana da hankali ko bai da hankali? Wallahi bai da hankali. Asalin mai hankali shine wanda aka halicce shi a duniyan nan don wata manufa, da ya zo kuma bai yadda manta da manufar ta kawo shi ba. Duk abin da zai shagaltar da mu daga bautan Allah da bin Allah sunansa hayaniya da bankaura. To sunansu ulul albab. Allah ya kira su sau 16 a Ƙur'ani. Ulul albab, ulul albab, ulul albab, ulul albab, ulul albab. A nan ya kira siffofinsu. In ka koma koda cikin ra'adi ma Allah ya kira sunansu. Ya ce, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanqudhuna almithaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Allahu akbar. Na huda shadda arama yau na shiga gona ka yi hakuri. Sai na ga ya kama microphone ne kuma da in fara jan ayoyin sai dadin ya dauke ni. A yafe mini. A cikin suratul ra'd daga aya ta 19 20 21 22 23 24 Allah ya gaya mana siffofin waɗannan bayi ulul albab. To anan sai aka fara gaya mana wasu siffofinsu. Wasu na kama da na can, wasu sun saba. In ka gwama wannan na Ali Imrana da na Ra'adi zai sa ka samu miro, asalin madubin duba fiskarka a siffofin ulul albab. Inda ka dace ka zuba ruwa ka sha a ƙasa don farin ciki, inda ka kuskure ka yi ƙoƙarin gyarawa. A nan wurin ajiya mun yi siffofinsu guda uku. Kaga na farko sai ce me? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman, shine na farko. Suna ambaton Allah a tsayen ma da siffa uku. Suna ambaton Allah da siffa uku, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. A tsaye da a zaune da kuma akan sansanin su. Kaga ambaton Allah harshe uku. A tsaye da a zaune da a kwance. Sannan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Suna tunani, critical thinking, a halittar sammai da kasai. Ba kawai su tuna don duniya ba, suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila. Allah baka halicci wannan dan barna ba ko dan wasa. A ka'idan karanta Qur'ani ba da maka ce rabbana ma khalaqta hadha ka tsaya. Dole sai ka kara da batila. In ka ce rabbana ma khalaqta hadha, kaga ya canja ma'ana. So dole sai ka ce batila. To kaga na biyu siffarsu shine tunani akan halittun da Allah ya nasa mai da kasai, amma in suka tuna yana kara musu imani. Sai na uku suna addu'a da cewa me? Faqina azaban nar. Allah ka kare mu daga azabar wuta. Ayar gaba tana siffar wutan ne, rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Karkashin na uku ne cewa Allah wutan nan ba ma so mu shiga, Allah a nisantar da mu, wallahi wanda ya shiga uku. Irin suna kama kafa da fadanci ne. Siffar su ta hudu Allah ya ce rabbana, suna cewa ya mahaliccin mu, shi ma asalinsa ya rabbana ne. Ya mahaliccin mu, innana lalle mu sami'ina mun ji munadiyan wani mai kira, yunadi lil iman, yana kiran mu ya ayyuhalladhina amanu, ya ku jama'ar da kuka yi imani ku zo ku bi Allah. Wanda ya bi Allah makomarsa aljanna, wanda ya saba wa Allah makomarsa wuta. Shine sami'ina munadiyan yunadi lil imani. Mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani. Wannan mai kiran shine ya zo da sako, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ya kira kuma sai ya zo da Qur'ani, shine sami'ina munadiyan yunadi bi qira'atil Qur'ani ila al-imani billahi. Yana kira mu ta bangaren karanta Qur'ani, yana fassara mana Qur'anin sune sunnoninsa, yana cewa mu yi imani da Allah. Fa'amanna, sai muka yi imani da shi. Kaga siffar sunna ta nawa? Ta hudu kenan. Ya kira mu zuwa ga imani kuma mun amsa mun ce sami'ina wa ata'ana. Ashe biyayya zuwa ga fiyayyen halitta iya daga cikin dalilin tsira a duniya da a lahira. Fa'amanna, sai muka amsa. Kuma wannan shi yasa duk inda ake karanta Qur'ani ake so a yi shiru, saboda Qur'an nan da mu yake magana. A taro ko sarkin garinku yake speech kana surutu,
ai za a san baka da ladabi. Duk inda babba yake magana ana so ka yi me ka saurara. To da Allah akwai babban da ya kai Allah? Babu. Duk wani babba a wurin Allah talaka ne. So in ana karanta maganar Allah mu zo muna da ladabi. In ana karanta Qur'ani mu yi shiru. Saurarawa iya da muhimmanci. Shi yasa fa'amanna sai muka yi imani. Aramma kana da wasu ayoyi da ke da alaka da wannan ko kwaya ɗaya ka ba mu misali a Qur'ani? وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Allah ya muku albarka. Arama kawo mana misalan ayoyin da hatta aljanu da suka ji Qur'ani sun yi imani. Kaga rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani, akwai a mutane akwai a aljanu. Wannan ayoyi cikin suratul ahqaf. Daga aya ta nawa ya fara? Kai ka ce 30 ya ce 29 ne ba 30 din ba, ka rage guda daya. Ba 29 bane daga ayata daga 29 ne ba daga 30 ya fara ba, so kuskure kai. Kaga Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Annabi yana karanta Qur'ani, aljanu da suka ji suka ce ku saurara. Kaga hatta aljanu sun tsaya suna jin Qur'ani, suka ce qalu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Da suka gama ji sai suka koma wurin ƴan uwansu aljanu suna wa'azi. Aljani ya ji Qur'ani yana wa'azi, ya ga kai mutum. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. suka ce ya ku mutanen mu aljanu ku zo ku bi Allah nan fa, wannan Qur'anin fa gaskiya ne. Wannan fa shine rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ku yi imani da Allah. In kun ji sakon littafin Allah ku yi imani da shi. Duk abin da Allah ya ce a Ƙur'ani wallahi gaskiya ne, mu bi shi shine tsira. Kuma a cikin Ƙur'ani akwai maslahar duniyanmu da maslahar lahirarmu. Ƙur'ani ba wai lahira kaɗai yake gyara ba, duniyar ma yana gyara maka ita. Shi yasa duk ilimi a duniya kowanne bayan ilimin Ƙur'ani ne. Kuma musulmi yana rayuwa bai san Ƙur'ani ba, to ya zama a hankalce sai a ce yana cin abinci da hannun hagu yana kuma tsarki da hannun hagu. Shine yanzu zai gama cin abinci sai ya je ya tsarki ya wanke dajasa kuma ya dawo mai da hannun hagun cikin abincin, to shine siffarsa. Amma Qur'ani ke sa ka bambance damanka da hagunka. Yanzu tambaya akai akan aiki na gwamnati, amma musulunci ya amsa tambayar ko bai amsa ba? Ya amsa. Shi yasa duk abin da babu addini a cikinsa ya lalace. Ba abin da ke mai da mutum na kwarai, adali, mai tausayi da jinkai da rikon amana da sanin ya kamata da kyautatawa al'umma kamar addini, shi yake gyara mutane. Yanzu ba dan addinin ba anan fa a cikin mu nan da akwai su 'yan duniya, da wani anan yanzu dan dambe ne. Me yasa wani anan bai zama kidnapper ko bandit ba? Saboda tasirin wa'azi ne ya hana. Ai ba constitution din Najeriya ya hana shi ba, tasirin karantar da shi addini ne ya hana shi. Shi yasa a daga cikin abin da ke gyara ƙasa shine riko da addini yana gyara ƙasa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Suka ce rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Allah, kaga siffa ta hudu shine amsa kiran Qur'ani da kiran fiyayyen halitta. Siffa na biyar suka ce me?
rabbana faghfir lana dhunubana, ya mahalicin mu ka gafarta mana, rabbana 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 suke ta maimaitawa. Kaga me yasa suke kira rabbana anan? Saboda su tabbatar da rububiyya ta Allah, shine Allah ne ya halicce su, tunda kwa shi yayi su to ya dace a masa biyayya, a bauta masa. Shi ne suke kira da rububiyya. Kuma usually a addu'a an fi kiran ya rab, ya rab, ya mahaliccin mu. Rububiyya na cewa Allah shine mahalicci kala biyu ne, akwai rububiyya amma akwai rububiyya khassa. Rububiyya amma an kace Allah ya halicci duniya da kowa da ke cikin duniya, ya zama ka tabbatar da halittar Allah ne cikakkiyar ne gamammiyar rububiyya. Amma an kace aran ma Isa bawan Allah, Allah yayi wannan bawan Allah nasa, ya zama rububiyya ce khassa, don na faɗe ta yanzu a babin yabo ne. In kace wani ai bawan Allah ne, to kana yaba shi ne. Mafhum? To shi sa duka biyu anan da suka ce rabbana amma ne ko khassa? Khassa ne. Anan khassa ne. Suna nuna Allah mahalicinsu ne, su nuna su special ne a wurinsa. In wasu sun ki binka Allah, mu mun bi ka. In wasu sun yi kunnan uwar shegu ya Allah, mu ba za mu yi ba. Abinda ka faɗan Allah shi muke yi. Ai zaka ce inna na sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ai mu mun bi ka Allah. So haka mu a cikin bayin ba masu bijirewa bane, masu sallamawa ne. Shi yasa ana samun rububiyya amma da rububiyya khassa. Bi rabbikum fa amanna. Bi rabbikum shine amma din. Fa amanna ya zama khassa. Bi rabbikum duka ya game. Kana da misali kari daya Qur'ani? قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين. wannan ita ce rububiyya amma. Rabbi Musa wa Haruna rububiyya khassa. Cikin suratul A'raf aya ta 121 da 122. Allah ya muku albarka. Na'am, don haka faghfir lana dhunubana, Allah ka gafarta mana zunubanmu, wa kaffir anna sayyi'atina, kuma ka kankare mana ƙananan kurakuranmu. Faghfir lana gafara ta zunubai iya nufin manya-manyan zunubai. So manya-manyan zunubai gafara ake yi. Sayyi'at kanana kuma wa kaffir ka kankare mana, to su kanana ne. Don zunubai kala biyu ne, akwai manya-manyan zunubai, akwai kananan zunubai. Shirka babban zunubi ne, kisan kai na ganganci babban zunubi ne, cin riba babban zunubi ne, zina babban zunubi ne, ƙarya babban zunubi ne, luwaɗi babban zunubi ne, tauye haƙƙin iyaye babban zunubi ne, zaluntar iyalai mata da 'ya'ya babban zunubi ne, cin amanar da aka baka babban zunubi ne, zalunci tsakanin mutane babban zunubi ne, akwai kuma 'yan ƙananan kurakure. To a nan sai suka roƙi Allah, in mun fada babban zunubi Allah ta'ala ka gafarta mana, in mun yi ƙanana Allah ka kankare mana. Shi babba a gafarta, ƙarami a kankare. So duka bangare biyu ne. Kuma duk da sun ce amanna faghfir lana, wanda yake bayyana mai imani yana iya yin kuskure wata da ya fada babban zunubi. Yana iya kuskurewa, amma ba a cika samunsa da ganganci a ciki ba, kuma bai cika shiga ciki ya zauna ta rayuwa tsundum a ciki ba. Sai dai tsautsayi yana iya sa wata ya fada cikin kuskure, don shi ba ma'asumi ba ne. Ke sa a zunubai akwai manya akwai ƙanana, kuma a wasu lokuta in ka nisanci manyan, ƙananan ko baka roƙi gafara ba Allah yana iya yafe maka su, ko baka nemi a kankare ba Allah yana iya kankarewa. Arama za ka ba mu misali ɗaya ko biyu a Ƙur'ani na wannan? إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونغفر لكم. إن تجتنبوا كبائر ما بشي ساكي دا كنسا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما sai ka kara da الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. jazakumullahu khair. Ya ba misalai guda biyu. Na farko cikin suratul nisa ko aya ta 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In kun nisanci manyan kaba'irai kananan zamu kankare muku su, kuma wa nudkhilukum mudkhalan karima, zamu shigar da ku mashiga ta karamci a aljanna. Akwai mashigar karamci, Allah ya samu aljanna mashiga ta karamci. Aya ta biyu cikin suratul najm ko alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa. cikin suratul najm aya ta 32 kenan. Muhallu sharki Allah yake cewa bayin Allah na kware suna nisantan kaba'irai illal lamam, sai dai dan abin da ba a rasa ba. Zaman ka mumini bai nufin baka da kuskure. Shi mumini shine wanda yake bin Allah ta'ala da nisantan manya-manyan kaba'irai, amma baya hana shi fadawa cikin saga'irin zuno, bai cire shi a imani. Kuma ana iya samun wata ran mumini ya fada cikin kaba'irin ma, amma kuma bai tabbata a ciki, sai dai tsautsayi. Wannan kuma bai zama dalili ba ka ce kuma bari yau mu je mu dan dana tunda an ce mumini na yi. A'a, baka danawa. In kana da imani baka zuwa ka dandana sabon Allah, baka yi. Baka yi. Zuciyarka ba ta sha'awan sabon Allah. Mafhum? Tayyib. Don haka a nan wurin kaga daga cikin siffar waɗannan ulul albab din mun samu ƙari na 4 shine sami'ina munadiyan yunadi lil imani ana aminu bi rabbikum fa amanna. Na 5 rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana. Kaga addu'a ta Allah ya kare su, ya kankare musu kurakuransu, iya cikin siffarsu. Roƙon sakamako mai kyau gobe kiyama yana ce. Zaka sai ka ce yin addu'a don a duniya su zama bayin Allah na kwarai, a lahira kuma su shiga aljanna. Kaga siffa ta nawa kenan? Ta 5. Dukkan in kaga dama ka dauke ta guda daya. Mafhum? Tayyib. Don haka iya da muhimmanci mu dage da roƙon Allah kullum, Allah ya kare mu daga saba masa. Allah ta'ala ya sa mu ji kunyansa lokacin sabo. Idan kuskure ya faru muka saba masa, Allah ya yafe mana, ya kuma sa kada mu ƙara maimaitawa. A cikin addu'a, ya Allah ta'ala ka sa ƙarshen mu yayi kyau. Allah ta'ala ka sa mu makwabtan annabi Muhammad ne a gidan aljanna. Sai mu rika roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa wa tawaffana ma'al abrar, ka ɗauki rayuwar mu tare da abrar. Ba wai ana nufin rana ɗaya duka mu mutu ba, a'a, ka mana baiwa da mutuwa irin mutuwar bayan Allah na kwarai. Kuma in ka ɗauke mu, ka sa mu je mu same su a barzaku matsayin mu ɗaya. In mun je aljanna mu zama makwabtan juna ne. Shine wa tawaffana ma'al abrar. Wannan kyakkyawan ƙarshe hatta annaba suna roƙa Allah ya ba su kyakkyawan ƙarshe. Arama ba mu misali guda ɗaya. Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. magana sai Qur'ani. Wallahi Qur'ani maganan Allah ne. Ka duba annabi Yusuf ne fake addu'an nan. Annabin Allah wanda fiyayen halitta yake masa kirari da alkarimu bunul karimu bunul karimu bunul karim. Dan daraja, dan mai daraja, jikan mai daraja, jikan mai daraja. Ai jama'a ka san ya gaji sarauta, kuma sarauta ta annabta. Annabi Yusuf dan wa? Dan Yaqub. Dan annabi Yaqub. Annabi Yaqub dan wa? Dan Ishaq. Dan annabi Ishaq. Annabi Ishaq dan wa? Ibrahim. Kuma huwa sammakumul muslimina. A ga wannan ai dan manya ne. In ana aifi ai ya kai matakin. Amma duk da haka dan ya nuna maka siffar ulul albab bayin Allah na bare, yace rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith. Ya Allah ka bani wani bangaren mulki. Ka duba tawali'u.
saboda ka'ida ɗaukaka tana sa ka zama mai tawali'u ne ba mai girman kai ba. Duk bawan Allah na kwarai ɗaukaka na koya mar humility ne ba girman kai ba. In kaga an samu ɗaukaka girman kai ya zo to akwai jahilci da rashin imani. Kisa ya ce ka bani wani ɗan ɓangaren mulki. Gashi mulki ne annabi ne kuma a lokacin a ƙasar Misira fa shine minister in charge of finance and natural resources. Wannan ne ban sani ba. Ya ce ka bani wani ɓangaren mulki wa allamta ne min ta'awilil ahadith kuma Allah ka min baiwa da fassaran wani ɓangaren mafarki. Fatirar samawati wal ardi kai ka halicci sammai da kasai. Anta waliyi fi duniya wal akhirah kai ne majibinci na a duniyance da a lahirance. Da Allah mu duba wani kamba ma Allah da yake Allah. Shi yasa iya cikin ladabin addu'a in zaka fara ka fara da kamba ma Allah. Rabbi kadi faɗi ni'imar da Allah ya maka ya Allah ka min kaza ka min kaza ka ban lafiya ka bani ayya ka bani kaza. Na biyu ya Allah ta'ala kai sama kai kasa. In babu kai Allah ta'ala in babu yardarka ba za mu zama komai ba. In ka bamu mun samu in ka hana mun hanu ya Allah. Sai ya ce tawaffani musliman Allah dauki rayuwata ina musulmi. Wa alhiqni bis salihina ka sadar da mu da salihan bayi gobe kiyama shine wa tawaffana ma'al abrar dinna. Ya Allah ka sa mu musagu da salihan bayi shi sa mu yawaita addu'a Allah ta'ala ka sa aljanna mu makwabtan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa ga irin gidan Sayyidina Abubakar ga Umar ga Uthman ga Aliyu ga Abdurrahman bin Auf ya Allah ka sa mu ma muna gefen su. Haka muke roƙo su ne yan Allah ka sa mu a damshin su. Wannan shine original damshi din. Allah ta'ala ka sa mu a damshin su. Bayan Allah na kwaran nan Allah ka sa mu makwabce su a aljanna. A duniya Allah ba mu gan su ba. Allah ka sa aljanna mu makwabtan su ne. Yanzu da Allah akwai ni'imar da ya kai ga gidan fiyayyen halitta a aljanna. Ka fita ka je ka gayar sa da Sayyidina Abubakar ka je kaza. Bahaushe ya ce wata miyar watan aka yi wasa ta fi ƙarfin makwabtan ma ba kowace a makwabtan kai gasan wata miyar a makwabtan ma babu ita sai dai kai ba ƙauye ne iri na ba. Don haka yake cewa wata waffana ma'al abrar a wannan ayoyi muna ƙara ganin wasu siffofi muhimmai cewa saƙon ƙur'ani ba iya ga mutane ba ne har da aljanu. Shi yasa a waɗancan ayoyin da aran ma ya kawo na cikin suratul ahqaf aya ta 29 da 31 ai kaga magana ne akan aljanu kuma daman ibada din Allah ya ce wa man khalaqtul jinna wal insa yace illa liya'budu anan sanda aka kira aljanu gaban mutane wa man khalaqtul jinna aya ta 56 cikin suratul zariyat wanda yake bayyana mana in muna wa'azi a yanzu nan da muke akwai aljanu da ke jin wa'azi tare da mu. Akwai aljanun da su ake duk karantarwa da ake suna wurin ana yi da su a cikinsu akwai ustazai akwai alarammomi akwai masana hadisi almuhaddithun akwai limamai akwai ladanai a cikinsu akwai 'yan agaji sannan a cikinsu akwai nigogi akwai 'yan daba akwai 'yan sara suka akwai 'yan daukan amarya a cikinsu akwai fan ɗin Barcelona akwai Madrid akwai City akwai United yadda duk kuke gani wato duk abin da ke zahiri a duniyar mu nan a duniyar su akwai a cikinsu akwai sarakuna akwai dagatai akwai hakimai akwai wanda yana ji shi ma first class India ne yana ji da kaza yanzu haka ake ranka ya dade Allah ya taimake ku da shi ma a cikinsu haka ne a cikinsu akwai kansiloli akwai ciyamomi akwai gwamnoni akwai shugabannin kasashe akwai sanatoci akwai duk abin da kake gani a duniyar mu ta mutane akwai irinsa a duniyar aljanu. Duniya ce ta daban-daban ga muna cikin tamu tana cikin nasu kuma suna rayuwa a cikin irin inda muke rayuwa kuma sun san junansu amma duk da haka Allah ya ɗaukaka darajar mu akan darajarsu. Yadda za a ce aran ma Abdullahi Abba Zaria akwai kuma alaramma za ka samu wani alaramma ifiritu akwai alaramma da zai kala da inda ilmin minal kitabi so a yadda kake ji a nan yanzu yadda gwani ke karanta kwayoyi kuna akwai aljanna shi ma yana musu kira'a haka za a rika Allahu akbar akwai kuma yan duniyar su ba abin da suka iya sai sabon Allah in faka cikin su an fi sabon Allah a cikin mutane saboda shari'a ta fi karanci a cikinsu
don haka wa tawaffana ma'al abrar. Na'am. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا يا مهلكم وآتنا كبام ما وعدتنا abinda ka mana alkawari ala rusulika akan harsunan manzanninka da ka aiko. Wala tukhzina yawmal qiyama, ya Allah karka ba mu kunya gobe kiyama. Allah karka sa mu ji kunya gobe kiyama. Jama'a duk kunya ne, kunyar lahira tafi kowanne muni. Allah ka sa kada mu ji kunya gobe kiyama. Innaka lalle kai la tukhliful mi'ad. Allah ta'ala baka warware alkawari. Rabbana ya mahaliccin mu anan ma suna ƙara tabbatar da me rububiyya ce ta Allah, kuma rububiyya khassa. Suna nuna cewa ya Allah nan da suke kira na farko shi ya halicce su kuma sun sallama zuwa gare shi. Yadda da Allah ya halicci mutum bai ba shi rububiyya khassa, sai bayan ya yaddan kuma ya miƙa wuya zuwa ga mahaliccinsa. Miƙa wuyan ke baka tabbacin ka samu rububiyya khassa din. So duk wanda ke bin Allah to ya tabbatar da rububiyya ta Allah khassa ke bantacciya ne. Daga suka ce rabbana ya mahaliccinmu wa atina ka bamu ma wa'attana abinda ka mana alkawari. Saboda me? Saboda duk wanda ya zo duniya daman ya zo duniya da alkawari. In ka bi Allah makomalka aljanna, wanda ya sa bi Allah makomarsa wuta. Duk abinda Allah ya tanada gobe kiyama babu wanda ba mana bayaninsa ba. Duk abinda za mu tara a lahira wallahi al'azim Allah ya mana bayaninsa ɗaya bayan ɗaya. Muna da ayoyi da dama an sha kawo su babu lokacin kawowa saboda lokaci. Amma dai mu kiyaye cewa rayuwar da muke a nan ba kara zube ba ne. Duk wanda yake neman aljanna ya san hanyar da ake bi a shiga aljanna. Duk wanda ke son wuta ya san hanyar da ake bi a shiga wuta. Kuma mai son aljanna a bakinsa, ko da yana faɗa a baki in aikin 'yan wutan yake, yana da yaƙinin zuciyarsa na ƙalubalantarsa. Shi kansa in ya kwanta sai ce kaiwa ne. Wannan abin da ake daidai ne kuwa shi kansa ya sani. Shi sabon Allah ba sai an gaya maka ba, mai yin ma ya san me yake yi. Duk wanda kake ga suke ta'addanci na terrorism ko kidnapping ko banditry, su da kansu su abin da suke mai muni ne. Saboda fitirar dan adam wani lokaci ko babu addini yana gaya mana wannan abin kan ai babu alheri a cikinsa. Ta inda kake ganewa duk abin da baka so a maka to kar ka yi wa wani. Duk abin da baka so a maka kar ka yi wa wani, to da haka sai ka zauna lafiya. Ka mu'amalanci mutane da yadda kake so a mu'amalance ka. Ka ba wa mutane irin abin da kake so a baka. Ka kare sharrinka daga mutane yadda kake bukatar su kare sharrinsu daga gare ka. Shi yasa da ban makomar aljanna mun san siffofin. Da Allah ya kira siffofin aljanna a farkon mu'minuna, ai ya kira ɗaya bayan ɗaya daga ƙarshe sai ce makomarsu aljanna. Ɗazu da muka kira na suratul ra'd duba afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq. Gaba sai ya ce me? Jannatu adnin yadkhulunaha. Banda wannan ƙaya ta ƙarshen kiso sai ya ce jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Kaga sun shiga aljanna, kuma in suka shiga aljanna gaisuwan da ake musu assalamu alaikum bima sabartum, shi da gaisuwar aljanna. Amincin Allah ya tabbata a kanku saboda haƙurin da kuka yi a baya. Ba a shiga aljanna sai an yi haƙuri a duniya. Haƙuri uku ne: haƙuri bin Allah, haƙuri nisantan sabon Allah, haƙuri akan ƙaddarar da Allah ya maka mai daɗi da marar daɗi. Yanzu mun kira kisar Yusuf, dukka wannan haƙuri guda uku sanda Yusuf alaihi salam ya Allah ya bashi nasara. Na farko ya haƙuri akan ƙaddara, an jefa shi a rijiya, ya yi haƙuri. Ya yi haƙuri akan bin Allah, ya shiga gidan kurkuku, bai yi laifi ba, ya ci gaba da karantar da addini a gidan kurkuku. Ya yi haƙuri wajen nisantan sabon Allah. Imra'atul Aziz ta neme shi da zine ce shi yana tsoron Allah. Kaga dukka haƙuri ukun yayi, kuma a cikinsu wanne ya fi wahala? Nisantan sabon Allah ya fi wahala. Saboda bin Allah, Allah ya sauwake shi. Kaddara ba ka da zaɓi, shi yasa ake cewa haƙuri ya zama dole.
amma babban abu shine kana cikin wadata da kwanciyar hankali, kana da ikon sabon Allah ka ce inni akhafullaha rabbal alamin. A duk haƙurin Yusuf wannan ya fi kowanne. Kuma wala tukhzina yawmal qiyama, Allah karka tabar da mu gobe kiyama, Allah bai tabar da mu'mini. Zaka yi ba misali ɗaya ran mu? يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Jazakumullahu khaira. Bangaren suratul tahrim, bangaren aya ta 8, ranar kiyama mu annabi da mu'mine ba sa jin kunya. In dai baka so ka ji kunya kiyama to ka zama mu'mini. In dai ka zama mu'mini wallahi a filin kiyama babu kunya. Innaka lalle kai Allah la tukhliful mi'ad, baka warwar alkawari, in kai alkawari tabbas ne. Wannan kuma siffa ce da Allah ya ba wa salihan bayi ba sa warwar alkawari. In kana son shiga aljanna a same ka da magana ɗaya, in ka ce e ne, in ka ce a ne. Duk yadda za a tilasta ka, kar ka yi alkawarin abin da ba za ka yi cikatawa ba. Ko bai kake, in dai ba za ka iya ba, to kar ka da kai wannan alkawarin, ka yi alkawarin abin da za ka cika. Don alkawari a wurin Allah gobe kiyama abin tambaya ne. Don haka samarin ƙarin siffofinsu kaga rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna na hudu rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar na nawa na biyar, duka na biyar ne rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika. Ashe wanda yake bayyana mana addu'a idan ana yi sai an nemi rabautuwan duniya da lahira. Kaga a cikin addu'ar su akwai neman gafara a duniya, sannan akwai neman tsira a lahira. So musulmi na kware ba zai zama kullum addu'arsa lahira ba duniya ba, ai daga duniyan ake neman lahira. Kuma asara ce, shiga uku ne ya zama duk addu'ar ka kullum a duniya, Allah ka baka kuɗi, Allah ya baka kaza, Allah ya saka gina kaza, Allah ya saka sai kaza, ya zama duk addu'a duniya babu lahira, habawa ne, ai ka zama zero. In mun zo addu'a kullum mu rika gwama duniya da lahira. A duniya Allah ya wa 'ya'yanmu albarka, Allah ya dafa mana asiri, Allah ya kwantar mana da hankali, Allah ya ba mu lafiya, Allah ya kankare mana kurakuranmu, Allah ya ba mu imani. Gobe kiyama Allah ka ba mu firdausi, Allah ka samu zama makwabtan annabawa da salihan bayi. To wannan shine imani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya saka